Good morning students. Today we start subject economics. Economics ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਟ, ਸੈਕੰਡ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ, ਥਰਡ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮੀ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਟੈਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਔਰ ਸਟੈਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਪਾर्ट 3 ने बुक्स हैगियां 2 स्टैट और पंजाब इकॉनमी एक बुक दे विच है और माइक्रो इकॉनमी की अलग बुक है। ठीक है, राइटर नेम हैगा TR जैन। फस्ट आपां स्टैट स्टार्ट करनी है। स्टैट दे विच फस्ट चैप्टर हैगा कंसैप्ट ऑफ इकनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट इन इकनॉमिक्स। तो इकनॉमिक्स दे विच स्टैट की की महत्ता ते इकनॉमिक्स है की। फस्ट वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन कि इकनॉमिक्स का मीनिंग की है, इकनॉमिक्स के विच जो जो पार्ट्स आते हैं वो किहड़े किहड़े ने। फस्ट इंट्रोडक्शन, एवरी इंडिविजुअल रैंकिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन इज एंगेज्ड इन सम इकनॉमिक एक्टिविटी और द अदर। कहंदा कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बजुर्ग है, उन्होंने किसी तरीके नाल कोई भी आर्थिक क्रिया के नाल जुड़िया होया, पैसे नाल संबंधित क्रिया के नाल जुड़िया, उन्होंने किसी न किसी तरीके नाल पैसे की लोड़ पैंदी है तो पैसे नाल संबंधित कोई भी क्रिया करनी पैंदी है। कंजम्पशन इज़ दैन इंपॉर्टेंट इकनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन की है, कंजम्पशन मीनस किसी चीज़ को खरीदना तो वह यूज़ करना, डैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन। तो ये की है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, आर्थिक क्रिया है। वी ऑल कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कहता असी सारे ही कंज्यूमर हाँ, असी सारे ही उपभोक्ता हैं जिहड़े कि अलग अलग तरह दी वस्तुओं ते सेवावां नूं खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं वस्तुओं ते सेवावां नूं? ताकि असी अपन जरूरतों नूं पूरा कर सकीए। ठीक है, जिद्दां सानूं भुख लगे, असी हंगरी फील करते हैं तो असी खाण दे लई कोई चीज़ खरीदांगे। ठीक है, जे साडा मिल्क पीण दा दिल करदा तो असी मिल्क बाय करांगे, जे कर्ड खाण दा दिल करदा तो कर्ड बाय करांगे। ऐदां ब्रैड खाण दा दिल करदा तो ब्रैड बाय मीन सानूं असी जो साडियां डिज़ायर्स ने, जो साडियां वांट्स ने, उन्हां वांट्स नूं फुलफिल करन दे लई जदों डिफरेंट टाइप दियां गुड्स ते सर्विसेज नूं बाय करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कंज्यूम करते हैं, तो उन्होंने की बोलते हैं कंजम्पशन। और जिहड़े कंज्यूम करते हैं, जिहड़े पीपल कंज्यूम करते हैं, उन्होंने की कहा जाता है कंज्यूमर्स। सो इकनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज in which those activities of human beings are studied which they undertake to acquire scarce means, that is wealth, to satisfy their unlimited wants। तो इस करके इकनॉमिक्स नूं की कहा जाता है कि इकनॉमिक्स वो ब्रांच है जिहदे विच वो सारियां मनुख दियां वो सारियां क्रियावां नूं लिया जाता है जिहदे विच वो अपने असीमित जो स्केयर मीनस ने, सीमित साधन ने, ठीक है, इनकम जिद्दां, ठीक है, सीमित साधन जिद्दां इनकम वैल्थ धन है उहदे यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को की करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है, जिद्दां एग्जाम्पल लै लो कि तुसी मिल्क बाय किया, ठीक है, मिल्क बाय कर लिया, मिल्क बाय करन दे नाल तुहाडा जे कर्ड खाण दा दिल करदा तो तुसीं उह कर्ड बना लिया, जे तुहाडा बटर बनाउण दा दिल करदा, बटर खाण दा दिल करदा तुसीं बटर बना लिया। ठीक है, लस्सी दा दिल करदा तुसीं उह लस्सी बना ली, घ्यो भी बना लिया। तो इदां एक चीज़ बाय करन दे नाल तुसीं स्केयर मीन नूं बाय कीता, मिल्क नूं उतों किन्नियां ज़्यादा डिफरेंट चीज़ां बनाईयां जिहदे नाल तुहाडीआं अनलिमिटेड वांट्स की हो गईयां, सैटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो इस करके इकनॉमिक्स नूं की कहा जाता है कि इकनॉमिक्स वो ब्रांच है जिहदे विच तुसीं अपणियां असीमित लोड़ां नूं जो तुहाडे लिमिटेड सोर्सिस ने उन्हां दे नाल किद्दां फुलफिल करदे। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म इकनॉमिक्स रेफर्स टू द दैट साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वैल्थ। इस करके जो डिक्शनरी मीनिंग है इकनॉमिक्स का वो की कहा जाता है कि जी इकनॉमिक्स है वो की रैफर करती है कि एक वो विज्ञान है जिहदे मनुख दियां धन नाल संबंधित क्रियावां नूं पढ़िया जाता है। धन नाल संबंधित क्रियावां मीनस जिन्हां दे नाल वो अपनियां धन नूं इस तरीके नाल खर्च करते हैं कि वह अपनियां जो जरूरत दी चीज़ां ने उन्हां नूं खरीद सकन ते अपनी सैटिस्फैक्शन नूं, अपनी संतुष्टि नूं प्राप्त कर सकन। द टर्म इकनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजन इन 2 ग्रीक वर्ड्स। जो इकनॉमिक्स वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज दे ग्रीक वर्ड्स तो 2 ग्रीक वर्ड्स ने किहड़े ऑक्योस ते निमेन तो बने।
ਓਕਿਓਸ ਮੀਨਸ ਹਾਊਸਹੋਲਡ, ਨਿਮੇਨ ਮੀਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਊਸਹੋਲਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਓਕਿਓਸ ਤੇ ਨਿਮੇਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਰਡ ਬਣਿਆ। ਓਕਿਓਸ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਊਸਹੋਲਡ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਕਨੋਮਿਕਸ। Next, meaning of consumer. A consumer is one who consumes goods and services for satisfaction of his wants. ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ the process of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੀਨਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਿਊਮਨ ਵਾਂਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੈਲਿਊ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਤਪਾਦਕ। A producer is one who produces or sells goods and services the generation of income। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ of converting raw material into useful things। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ raw material means ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ raw material ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਿੰਗ ਮੀਨਸ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, ਸੇਵਿੰਗ। ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਤ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੇਵਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਔਨ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਆਫ ਐਸਟਸ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਇਨਕਮ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਲਗਾਈ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਕੇਅਰ ਮੀਨਸ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮੀਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਕੇਅਰ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਵਰ ਵਾਂਟਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਮਿਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਕੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊ। ਨੈਕਸਟ, ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਚੁਆਇਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਏ, ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਚੁਆਇਸ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ ਡੈਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਅਲਟਰਨੇਟ ਯੂਜ਼ਿਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਚੁਆਇਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਿਸ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਭੂਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮੀਨਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਖੁਦ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੂਗਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੂ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੈਂਡ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੋ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੈਫਟ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ, ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ। ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ। ਮਾਈਕਰੋ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ related to microeconomics units like a household, a firm or an industry। ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਮੀਨਸ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਲਾਰਜ। ਮੈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਲਾਰਜ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ। ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੱਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰਟੀ ਆ, ਪਾਵਰਟੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।